नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है। यही हाल उत्तर बंगाल का भी है। शक्ति प्रदर्शन दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं हो रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख राजू बिष्ट, कैलाश विजयवर्गीय, नीतीश प्रामाणिक, तेजस्वी इन्होंने संबोधित किया। उसके बाद उत्तर कन्या चलो नामक एक अभियान के तहत उन्होंने वो जनसभा को रैली में परिणित किया। सावधान करना चाहता हूं, समय अब दूर नहीं है, 6 महीने से कम का समय रह गया है। आप अपना काम, आपका जो अपना सर्विस रूल है उसके हिसाब से करिए, अन्यथा 2021 दूर नहीं है। जिस तरह से आप टीएमसी के कैडर के रूप में काम करते हैं, एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर करते हैं, ये आम जनता के साथ अन्याय है और जो आप कर रहे हैं वो पाप है, जिसका जो है परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है। नहीं है, क्योंकि अपना डिमांड रखने का काम, मांग रखने का काम गोरखा कर रहा है और देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की। कैलाश जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैलाश जी पदार्पण করছেন। कैलाश जी स्वागतम। कैलाश जी स्वागतम। कैलाश जी स्वागतम। और इधर इतने बड़े संख्या में पधारे हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सबको हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन। मैं बेंगलोर से आता हूं, मैं बेंगलुरु साउथ का सांसद हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों संख्या में बंगाली युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हैं और बेंगलोर में योगदान करते हैं। और मेरे इलेक्शन में उन सब युवा कार्यकर्ताओं ने लगातार काम करके मेरे आशीर्वाद दिया है। इस कारण के लिए मैं थोड़ा बहुत बंगाली सांसद भी हूं। इस कारण के लिए आप सबको मैं विशेष तौर पर नमन करता हूं। आप सबके साथ मिलकर इस तानाशाही सरकार को इस पुण्य धरती से उखाड़ कर फेंकने के लिए आया हूं। जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस से बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में इतना भीड़ होती है, हजारों संख्या में युवा इधर अवसर नहीं होते। इस कारण बैंगलोर और अन्य प्रदेशों में पलायन जाता है, पलायन करने का मजबूरी हो रहा है। आज पूरे उत्तर बंगाल में टी गार्डन्स बंद हो रही है, इलीगल टिम्बर माफिया चालू है, टूरिज्म का जो बहुत बड़ा पोटेंशियल इस प्रदेश में है उस पोटेंशियल को खत्म हो रही है। ऐसे पूरे टी, टिम्बर और टूरिज्म, एक बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम उत्तर बंगाल में है, ये पूरी इकोसिस्टम का तहस नहस हो रही है। ये साथियों, नया वेस्ट बंगाल को बनाएंगे, नया भारत को खड़ा करेंगे। और এর মাধ্যমে আমরা প্রতীকীভাবে আজকে যোগদান করলাম তৃণমূল কংগ্রেস থেকে। তৃণমূলকে আমরা রাখবো না, তৃণমূল পুরো নির্মূল হয়ে যাবে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की। इतनी बड़ी जादूगर है कि हत्या होती है और उसको आत्महत्या में बदल देती है। यहाँ विधायक को मार के लटका दिया, फांसी में लटका दिया और ममता जी की पुलिस ने उस विधायक के नाम पर आत्महत्या की चार्जशीट जारी कर दी। हत्यारों को बचाने का काम कर रही है ममता जी की पुलिस। ममता जी, सारा देश देख रहा है, बंगाल की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार आपको मौका दिया। आपने सोनार बंगला का वादा किया था, पर इस प्रदेश में क्या हो रहा है? सोनार बंगला कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सबसे ज्यादा कोयले की माफियाओं को
कोयला लेकर चोरी करने वाला व्यक्ति, उनको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है, जरा बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चोर, कोयला चोर कौन है? पीछे से भी बोलिए जोर से। आप सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि बंगाल का सबसे बड़ा कोयला चोर कौन है, तो क्या आवाज आती है? यदि आप किसी से भी सड़क पर चलते हुए नौजवान से पूछ लो कि इस प्रदेश में बालू चोर कौन है, इस प्रदेश में गोल्ड की तस्करी करने वालों को संरक्षण देने वाला कौन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है। गाय को हम माता कहते हैं, इस बंगाल से सबसे ज्यादा गाय की तस्करी को संरक्षण देने वाला कौन है? तो आपने देखा जनसभा का दृश्य। उसके बाद जनसभा जो है रैली में परिणित हो गई थी और उत्तर कन्या चलो नामक एक अभियान चलाया गया था बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। पुलिस और सीआरपीएफ दोनों मिलके कई जगह बैरिकेड लगाए हुए थे और देखा गया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से वो बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ने का मुहिम शुरू हुआ। इसी तहत पुलिस और सीआरपी ने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की गई, जिसकी वजह से वाटर कैनाल, टीयर गैस, लाठीचार्ज यह सब हुआ। दोनों तरफ से झड़प शुरू हुई, पथराव हुए बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आज उत्तर कन्या अभियान के लिए भाजपा कार्यकर्तागण निकले हुए थे। सबसे पहले एक जनसभा सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ में हुई, जहां पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट, सेंट्रल मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन सभी ने एक वहां पर सभा किया और उसके बाद वो सभी रवाना हो गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर कन्या अभियान के लिए। वहीं दूसरी तरफ फूलबाड़ी से भी उत्तर कन्या अभियान के लिए भाजपा युवा मोर्चा और कार्यकर्ता गणों की हुजूम जो है वो देखी गई उत्तर कन्या में। लेकिन उत्तर कन्या पहुंचने से ठीक पहले ही जमकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कि देखी गई तीनबत्ती मोड़ इलाके में, नौका घाट इलाके में। हम आपको बता दें कि पुलिस और सशस्त्र सीमा बल पूरे तरीके से मुस्तैद थे। टीयर गैस छोड़े गए और उससे पहले इस रैली को रोकने के लिए और इस रैली को उत्तर कन्या तक न पहुंचने देने के लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की गई थी पुलिस प्रशासन के तरफ से। जब ये रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, इस बैरिकेड को तोड़ते हुए भाजपा कार्यकर्तागण आगे की तरफ उत्तर कन्या की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन पहले प्रशासन की तरफ से वाटर कमांड छोड़ा गया, पानी से उनको भिगोया गया और इसके बाद जब वो नहीं रुके तब टीयर गैस भी छोड़े गए, आंसू गैस भी छोड़े गए और इसके बाद जब रैली यहाँ भी नहीं थमी तो उसके बाद साउंड बम छोड़े गए। हालांकि इस साउंड बम में लोगों को प्रदूषण होता है, सिर्फ ध्वनि में सुनने में दिक्कत होती है और इस प्रकार के कुछ साउंड बम जो है वो छोड़े गए। इसके साथ ही साथ पुलिस में लाठीचार्ज भी की पुलिस ने और इसके अलावा पत्थरबारी भी देखी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तीनबत्ती मोड़ में पुलिस की जो ट्रैफिक पॉइंट को भी क्षतिग्रस्त किया गया। जगह जगह पर आगजनी की घटना देखी गई और विरोध प्रदर्शन का दृश्य वो भी देखा गया। हम आपको बता दें कि उत्तर कन्या पहुंचने से पहले ही इस रैली को पुलिस ने समाप्त करवा दिया और इस रैली में पत्थरबारी में हमारे एसके लाइव के रिपोर्टर अमित सूत्रधर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सावधान करना चाहता हूं, समय अब दूर नहीं है, 6 महीने से कम का समय रह गया है। आप अपना काम, आपका जो अपना सर्विस रूल है उसके हिसाब से करिए, अन्यथा 2021 दूर नहीं है। जिस तरह से आप टीएमसी के कैडर के रूप में काम करते हैं, एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर करते हैं, ये आम जनता के साथ अन्याय है और जो आप कर रहे हो वो पाप है, जिसका जो है परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है। नहीं है, क्योंकि अपना डिमांड रखने का काम, मांग रखने का काम गोरखा कर रहा है और देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की। कलश जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कलश जी पदार्पण করছেন, कलश जी स्वागतम, कलश जी स्वागतम, कलश जी स्वागतम। आदमी ज्यादा हो गया। उनको ही पत्थरबाजी नहीं किया जा रहा है, उन पर जहाँ तक कि जितने प्रेस वाले हैं उन पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है और पत्थरबाजी के साथ साथ बम फोड़ा जा रहा है। इधर हो चुका है जी, जितने भी दर्शक बताना चाहते हैं, ये जो दृश्य है यहाँ पर बम फोड़ा जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थर से वार किया जा रहा है। कितना सफल साबित होगा ये देख सकते हैं आप, सामने की तरफ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मिছিল पे, जी हाँ, एक महाजन रैली जो निकाली गई है ऊपर सिलगढीबाट देखाइरहेको छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजारौँको सङ्ख्यामा पुलिस पनि तैनात छ यो रेली रोक्न लागि र यहाँ बेरिकेड पनि लगाएको थियो र यहाँ आँसु ग्यासको प्रयोग पनि भइरहेको छ यो रोक्न लागि देखाइरहेको।
যেভাবে পাথর তুলেছেন, যেভাবে টিয়ার গ্যাস তুলেছেন, যেভাবে তারা আক্রমণ করেছে, এমন কাজে অভিযোগ সম্পূর্ণ পুরোগ্রামী এবং পুলিশ আরো এগোচ্ছে, আমাদেরকে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হলো, পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হলো। আমরা তারা দেখো 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 ছবি যাচ্ছে আমাদের কি আবারও নিষিদ্ধ বাণিজ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা
এবং মহিলারা সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে দুই পক্ষ। সেই জায়গাতে জল দমনের রেঞ্জ কিন্তু আসবে না, বা জল দমন কিন্তু এখানে অব্দি জল আসবে না। দেখতে পাবো পুলিশের একটা দল, তারা চেষ্টা করছে ছত্রভঙ্গ করতে, উল্টো দিকে। আরে যাবে না, দরকার নেই, দরকার নেই। কতক্ষণ লাগে? 2 মিনিট লাগবে বুক করে। ব্যারিকেড ভাঙার পরে তারা যে उत्तर कन्या चलो अभियान में मुख्यतम अगर देखा जाए तो टीएमसी सरकार द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम हो रहा है, साथ ही कुशासन के ऊपर यह रैली निकाली गई। कई जगह पे रैली का आयोजन हुआ। एक तरफ फुलबारी से जो रैली आ रही थी, जिसकी अगुवाई दिलीप घोष कर रहे थे, वहाँ पे उसी तरह से वाटर कैनाल, टीयर गैस, साथ ही लाठीचार्ज देखा गया। और इसमें दर्शकों आपको बताते चले, एक बीजेपी कार्यकर्ता जिनका नाम है उलन राय की मौत हो गई। सुनने में आ रहा है पुलिस ऑफिसर को भी गहरी चोट लगी है। বলুন, আজকে আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হচ্ছে, যেভাবে বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি নেই, তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে মহিলারা সুরক্ষিত নয়, এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে সমানতা দেওয়া হয় না। এখানে প্রচুর গরিব মানুষরা আছে, তাদেরকে রোজগার দেওয়া হয় না। তার প্রতিবাদে আজকে যুব মোর্চা সৌমিত্রতার নির্দেশে যুব মোর্চা পথে বসেছে। সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হোক, মেয়েদেরকে সুরক্ষা দেওয়া হোক, এবং যেসব আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদেরকে বিনা দোষে কেস দেওয়া হচ্ছে, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় বসেছি। আমার নাম ইন্দ্রাণী বিশ্বাস, আমি রাজ্য যুব মোর্চার একজন স্টেট কমিটি মেম্বার। প্রতিবাদ কতক্ষণ চলবে? আমাদের প্রতিবাদ এটা 12টা থেকে শুরু হয়েছে, সারা দিন চলবে, যতক্ষণ না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কানে এই আওয়াজটা যাচ্ছে, যুব মোর্চার আওয়াজটা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এবং ওনার প্রিয় মানুষদেরকে সমানতা দেওয়া হোক, ততক্ষণ চলবে।
শ্রমিক প্রকাশ জিন্দাবাদ, শ্রমিক প্রকাশ জিন্দাবাদ, শ্রমিক প্রকাশ জিন্দাবাদ। আমাদের আজকের এই উত্তর কন্যা র্যালি আমরা এখানে 12টা থেকে সমস্ত প্রোগ্রাম শুরু করব। তাই যেখানে যা কর্মকর্তারা আছেন, এই টাউনশিপে যে সমস্ত কর্মকর্তা আছেন যারা আসতে চাইছে তাদের প্রত্যেককে বলবো আপনারা চলে আসুন। আমরা 12টার সময় শুরু করব। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কৈলাস বিজয় বর্গীজি, আমাদের রাজ্য প্রেসিডেন্ট, লড়াকু লিডার আমাদের মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মুকুল রায়জি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন, যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অল ইন্ডিয়া তেজস্বী সূর্য, আমাদের মধ্যে সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে রাজু মিশ্র এবং অনেক সাংসদ, উত্তরবঙ্গের সমস্ত সাংসদ, রাজ্যের লিডাররা, নিশীথ পরামানিক মহাশয়, খগেন বাবু মহাশয়, সকলে আমাদের উপস্থিত হচ্ছে। তাই সকলকে বলবো যে আজকে আমরা এখানে সবাই ছোট কিছু না দেখে আমরা মঞ্চের সামনে চলে আসি। আমরা কিছুক্ষণ পরে আমরা শুরু করছি। আমরা নেতৃত্বের বক্তব্য শুনবো এবং আমরা পুলিশের কতটা জোর হয়েছে, পুলিশ যেভাবে তৃণমূলে দালালি করছে, প্রত্যেক জায়গায় র্যালি আটকে দিয়েছে। আর আমরাও চাইছি যে আমরাও গোটা উত্তরবঙ্গ আজকে স্তব্ধ করে দেবো। পুলিশের যে অত্যাচার তারই বিরুদ্ধে এবং উত্তরবঙ্গের প্রতি যে বঞ্চনা মমতা ব্যানার্জি সরকারের, তারই বিরুদ্ধে আমাদের এই র্যালি। তাই আমরা কিছুক্ষণ পরে শুরু করছি। শহরে যারা কর্মকর্তারা আছেন তাদের সকলকে বলবো যে আপনারা আপনাদের প্রতিটা ওয়ার্ড থেকে মিছিল করে এখানে আপনারা চলে আসুন। আমাদের উত্তরকাণ্ড অভিযানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুলিশ আটকে দেওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ আসছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গের সমস্ত মানুষকে যারা এই আমাদের র্যালিতে যোগদান করছে, তার প্রত্যেকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের হাজার হাজার মানুষ মমতা সরকার যে অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে সবাই আসছে না। আজকের যে আয়োজন হয়েছে সেটা উত্তর কন্যায় অপশাসনের বিরোধিতায় এবং আজকের রাজ্যে যে স্বৈরাচারী সরকার চলছে সেই স্বৈরাচারী সরকার মানুষের উন্নয়ন না করে মানুষের কাছ থেকে কাটমানি নিয়ে আজকে মানুষকে মজবুর করছেন। তাদেরকে শ্রমিক বলুন, কৃষক বলুন, মহিলা বলুন, সবারই ওপরে অত্যাচার অনাচার চলছে। তার বিরুদ্ধে আজকে ভারতীয় জনতা যুবা মোর্চা, ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা, ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আজ শিলিগুড়িতে এসছেন এবং আজকে এই মিছিল, এই সমাবেশ আজকে চলবে। লক্ষ লক্ষ যুব মোর্চার ভাইরা আজকে রাস্তায় নেমে পড়েছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছেন। কেবল ভাজপার পরিবার নয়, তার সঙ্গে যারা মোদী ভক্ত আছেন, যারা দিলীপ বাবুর ভক্ত আছেন, যারা পদ্ম ফুলের ভক্ত আছেন, তারা আজকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলন কুশাসনের বিরুদ্ধে, এই আন্দোলন কাটমানির বিরুদ্ধে, এই আন্দোলন মানুষের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই আন্দোলন ছোট ছোট ছেলেদের, যুবক ভাইদের কর্মসংস্থান নেই তার বিরুদ্ধে। আজকে এই আন্দোলনে মহিলাদের সুরক্ষা, যুবকদের জন্য চাকরি, উত্তর কন্যাকে সুশাসনের একটা কেন্দ্র করে তোলার দাবিতে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি রাস্তায় নেমেছে। আচ্ছা, আজকে যে এতগুলো দাবি আছে আপনাদের, এতগুলো দাবি আছে যেগুলো মানা হয়নি বা যার জন্য আপনারা করছেন, তো এটা কতক্ষণ চলবে? দেখুন, আজকে যে আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনের কোনো টাইম লিমিট নেই। আজকের আন্দোলনের কোনো টাইম লিমিট নেই। এখানে সাধারণ মানুষ রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছেন, তাদেরকে আটকানো যাবে না। লক্ষ লক্ষ যুবক আজকে রাস্তায় আছেন। খালি মমতার পুলিশ ট্রাই করছে তাদেরকে আটকানোর জন্য ব্যারিকেড দিয়ে, কিন্তু তারা কুরবানি দেওয়ার জন্য তৈরি, বলিদান দেওয়ার জন্য তৈরি, তাই তাদেরকে আটকানো যাবে না। আচ্ছা, আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন? আজ পর্যন্ত যতবারই আপনারা কোনো আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল বের করেছেন, প্রশাসনিকভাবে যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে আপনাদের, এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, এই রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক
পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে দেয়া হয় না। আমরা বহুদিন থেকে বলছি গণতন্ত্র বাঁচাও আন্দোলন ভারতীয় জনতা পার্টি করছে। আপনারা দেখেছেন গতকাল এখানে বৈষম্যের সরকার, গতকাল বিমল গুরুংজির যে সভা হয়েছিল সেটা করতে দেয়া হলো, কিন্তু আজকে দলদাস পুলিশ তারা ভাজপার র্যালিকে বন্ধ করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। বৈষম্যের সরকার, কাটমানির সরকার, সিন্ডিকেটের সরকার, বেকারত্বের সরকার, নারী ধর্ষণকারী সরকার, এই সরকারকে উৎখাত করে ফেলে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের যুবকরা রাস্তায় নেমেছে, লক্ষাধিক সংখ্যায় রাস্তায় নেমেছে। আমরা জানতে পারলাম সামনে তিনরাত্রি মোড়ে ব্যারিকেডের রাস্তায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে আপনারা উত্তরকন্যা যাওয়ার রাস্তা, সেই বিষয়ে কি বলবেন? পুলিশের কাজ করবে, আমরা আমাদের কাজ করব। আমাদের কাজ আন্দোলন করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আদর্শবাদী পার্টি, নীতি নির্দেশ মেনে আমরা কাজ করি, আমরা আন্দোলন করব। আমাদের আটকানো, আমাদের যা করার পুলিশ করুক, আমরা সেটাতে ইন্টারেস্টেড নই। পুলিশ কি করছে না করছে আমরা জানি না, তারা হচ্ছে এই দলদাস পুলিশ। আমাদের এখন যে গভর্নমেন্ট চলছে সেই গভর্নমেন্ট রাজনৈতিক প্রেসার দিয়ে পুলিশকে চালাচ্ছে। পুলিশ তারা ফ্রি নয়। এই রাজ্যে পুলিশ কর্মীদের অ্যাটাক করা হয়, এই রাজ্যে পুলিশ স্টেশন অ্যাটাক করা হয়। এখানে কারুর ফ্রিডম নেই, কারুর স্বাধীনতা নেই। তাই আজকে যে আন্দোলন আমরা করছি সেই আন্দোলন আমাদের বাঁচার লড়াই, আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এই সংগ্রাম আমাদের সফল করতে হবে। আজকে হচ্ছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর কন্যা অভিযান। আর এই অভিযানের বিষয় হচ্ছে অন্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস 9 বছরে যে অন্যায় করেছে, যে বেকারত্ব বাড়িয়েছে, যে মায়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, নারী যুদ্ধ ধ্বংস করেছে, সেই তৃণমূলকে আজকে আমরা উত্তরকন্যা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আর উত্তরকন্যা আমরা ডাক দিয়েছি। আমাদের একটাই লক্ষ্য, উত্তরবঙ্গে যে আমাদের 54টা বিধানসভা সিট আছে, এই উত্তরবঙ্গের মানুষ যে বঞ্চিত হয়েছে, আজকে আর নয় অন্যায়ের নামে উত্তরবঙ্গের মানুষ আজকে মমতা ব্যানার্জি জবাব দেবে 2021 সালে। আর তার জন্যই আমরা এই উত্তরকন্যা অভিযান করেছি। আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে আর তৃণমূল কংগ্রেসকে বিতাড়িত করার জন্য আজকে আমাদের এই কাজ। আজকে হাজার হাজার কর্মী আমাদের রাস্তা আটকে পড়েছে, হাজার হাজার গাড়ি আটকে দিয়েছে। আজকে আমরা যেমন করে হোক উত্তরকন্যা পৌঁছাবো, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এবং আমরা মমতা ব্যানার্জিকে একটা বার্তা দিতে চাই, 9 বছর থেকে যে অন্যায় করেছে আর সে অন্যায় নয়, আপনাকে সেই গদি ছেড়ে আর ভারতীয় জনতা পার্টি যে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, সেই সোনার বাংলা গড়ার ডাক আমরা দিয়েছি। আপনাকে গদি থেকে সরতে হবে, আমরা সোনার বাংলা গড়ব। এই আসরিক শক্তি এই তৃণমূলকে উৎখাত করতে আজকে নবান্নের পরে আমাদের যুব মোর্চার এই দ্বিতীয় অভিযান উত্তর কন্যা অভিযান। এখানে দিদি একটি বিশাল ইমারত তৈরি করে রেখেছেন, যেখানে কোনো কাজকর্ম হয় না, শুধু ভাওতাবাজি চলে। এই ভাওতাবাজি আমাদের বন্ধ করতে হবে। যেসব দিনের পর দিন অন্যায় করে যাচ্ছেন উনি, সেটি বন্ধ করতে আজকে আমাদের অভিযান। সকলের বন্ধুদের এবং সকল ভাই কাঞ্চনা মৈত্র, আমি সারা পশ্চিমবঙ্গে যুব মোর্চার কালচারাল কনভেনার, অবজারভার। আজকের এই যে মহামিছিল বলতে পারি, উত্তরকন্যা হিসেবে যাওয়া হচ্ছে, এটা দেখুন, উত্তরবঙ্গ হচ্ছে শুধু বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার গর্ব নয়, উত্তরবঙ্গ হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের গর্ব। আপনারা যদি দেখে থাকেন যে উত্তরবঙ্গ থেকে সারা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্ট উত্তরবঙ্গে আসে, এখানে পর্যটন শিল্পের একটা বিরাট একটা জায়গা আছে। এবং এখানকার বিজনেসম্যান বা এখানকার এই অঞ্চলে যে ব্যবসা চলে, সেটা 7টা রাজ্যের সঙ্গে কানেক্টিভিটি আছে। এই অবস্থায় মমতা ব্যানার্জি উত্তরবঙ্গকে নিয়ে যথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন এবং উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কোনোভাবেই উনি এগিয়ে যাননি। উত্তরবঙ্গের যুবকরা বেকার ছিল, বেকার হয়ে গেছে। আপনি উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে শুরু করে দেখুন, এখানকার শ্রম অবস্থা দেখুন, সব জায়গাতেই মমতা ব্যানার্জি ব্যর্থ। ওনার যখন ভোট আসে, উনি উত্তরবঙ্গকে শুধু ব্যবহার করেন এবং পাহাড়ের মানুষ এবং উত্তরবঙ্গ মানুষের সরল মনের সুযোগ নিয়ে সেটা রাজনৈতিক কাজে লাগান। আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই, মানে ভারতীয় জনতা পার্টি
বাধাপ্রাপ্ত হয় একটাই কারণে, কারণ আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, আমরা বাংলার মানুষের ভালোর কথা বলি, আর ওনারা বাংলার মানুষের ভালো চাওয়া ভালো করার থেকে অনেক দিন আগে সরে গেছে। এবং প্রশাসন আমি বলবো না, আমি বলবো মমতা ব্যানার্জির পোষা দলদাস পুলিশ বাহিনী দিয়ে আমাদের কার্যকর্তাদের আটকানো হয়, কার্যকর্তাদেরকে অত্যাচার করা হয়। আমি শুধু একটাই কথা বলবো যে ভয় পেলে এটাই করে, বিরোধীদের আন্দোলন করতে দেওয়াটা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিসে উনি বাধা দেন, আসলে উনি ভয় পান গণতন্ত্রকে। আমরা সহ্য করে নেব, আমরা খেয়ে নেব, তবে কিন্তু এই গরিব মানুষের লড়াইকে আমরা কমিয়ে রাখতে দেব না। তাই বন্ধুগণ, চলুন আমরা আরেকবার প্রতিজ্ঞা করি। कंकड़ हमारे लिए संकट है, हम जिएंगे तो इस भूमि के लिए, हम मरेंगे तो इस भूमि के लिए, और मरने के बाद भी बहती गंगा में हमारी अस्थियों से कोई कान लगा के तो पूछे, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। সরকার আর নাই দরকার, তোলাবাজি সরকার আর নাই দরকার, বন্দে মাতরম, চালচোর সরকার আর নাই দরকার, ট্রিপল চোর সরকার আর নাই দরকার, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আমাদেরকে জোর করে উত্তেজিত আমরা আজকে উত্তরকন্যা অভিযানের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের মানুষ যে বঞ্চনায় শিকার হয়ে আসে, 34 বছর ধরে বামপন্থী শাসন এবং 10 বছর ধরে তৃণমূলের শাসনকালে এই পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে আমরা কোনো রকম সাহায্য পাইনি। আমরা জানি যে রায়গঞ্জের এমস হাসপাতালকে কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই উত্তরবঙ্গে হাজার হাজার চা বাগান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, কোনো শিল্প নেই। এই কারণে উত্তরবঙ্গ অভিযান। দিদি তুমি সত্যি বলো, সত্যি বলো, সত্যি বলো, গরিবের পেটে মেরে জুতা দিদি দিলেন ইমাম ভাতা, ইমাম ভাতা, ইমাম ভাতা। আমাদের কার্যকর্তাদের প্রত্যেকটা জায়গায় তবে উনাকে উনার পুলিশ প্রশাসনকে একটাই হুঁশিয়ারি এই মঞ্চ থেকে, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে চাই, কিন্তু অভিযুক্ত আমার রহে, অভিযুক্ত আমার রহে, অভিযুক্ত আমার রহে, তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলবো না, অভিযুক্ত আমার রহে, আমার রহে, আমার রহে। নামছি এই যে আসার সময় আমি চলে যাও, নাহলে পরে ঝামেলা হবে, তোমার দেখা দেখি আমরা অনুরোধ করবো আমাদের কলিগদেরকে যে আমাদের মনোজিজ্ঞা বসে বলবেন এবং আমরা আস্তে আস্তে সকালে নিচে দাঁড়াবো। और भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता वृंद, मातृवृंद, भाई और बहनों, आज जिस प्रकार की तरुणाई का आलोड़न हम देख रहे हैं जलपाईगुड़ी मोड़ पर, इस तरुण समाज का जो समुद्री तूफान हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। আপনার নাম, ডেজিগনেশন?
অসীম ভৌমিক, ডেজিগনেশন। মাটিয়ারা মণ্ডল শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ। তো এই যে এই রাস্তা অবরোধ করছেন আর আজকে এই যে আপনাদের যে মিছিল আর একটু বলুন অভিযান, হ্যাঁ এই অভিযানটা বলুন এটা সম্পর্কে। দেখুন, আজ তো মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়ে গেছেন। আমাদের উত্তরবঙ্গের সব জায়গা থেকেই আমাদের নেতা কর্মীরা, বিজেপি সমর্থকরা আসছিলেন, তো পুলিশ দিয়ে তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে। আজ ঘোষপুকুরে আটকে দেওয়া হয়েছে, বিধাননগরে আটকে দেওয়া হয়েছে, মাটিগাড়াতে আটকে দেওয়া হয়েছে, অনেকে গোসাইপুরে আটকে দেওয়া হয়েছে, অনেকে পায়ে হেঁটে, আমাদের যারা মহিলা কর্মীরা এবং বয়স্ক বৃদ্ধ লোক তারাও হেঁটে হেঁটে আসছেন, কিন্তু পুলিশ দিয়ে মমতা ব্যানার্জি দেখে আমাদের যেতে দিচ্ছে না। তো আমরা মমতা ব্যানার্জিকে মানব না, মমতার সরকার আগামী দিনে থাকবে না। একটা গাছের পাতা পড়ার আগে যেরকম গাছের পাতার রঙটা বদলে যায়, তো সরকারটাও কিন্তু বেশি দিন থাকবে না, সেটা মানুষ বুঝে গেছে। এর জন্য মমতা ব্যানার্জি শেষ চেষ্টাটা করছে। তো এই যে পথ অবরোধ করছেন, এটাতে স্থানীয় বাসিন্দা বা যারা না, পথ অবরোধ না, আমরা তো সব গাড়ি ছেড়েছি। দেখুন, আমাদের যেতে দিচ্ছে না। আমরা তো একটা আন্দোলন, তাই না? গণতন্ত্র দেশ ভারতবর্ষ, সবাই তো আন্দোলন করতে পারে। তো আমরা একটা রাজনৈতিক দল, আমরা তো কোনো সন্ত্রাসবাদী নই, কোনো আতঙ্কবাদী নই। তো এই যে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন থেকে, তিনবাতি মোড় বলুন, ফুলবাড়িতে বলুন, এই বিষয়ে কি বলবেন? সরি, রাস্তা যে বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন থেকে, এই বিষয়ে প্রশাসন এখন দেখেন পুরোপুরি মমতা ব্যানার্জি দলদাস হয়ে কাজ করছেন। এখন তো গণতন্ত্র নেই, পুলিশ প্রশাসন পুরোপুরি মমতা ব্যানার্জির হয়ে কাজ করছেন। ধন্যবাদ। गेरुआ झड़ আসছে तेरे भाग तृणमूल राज्य ছেড়ে गेरुआ झड़े भास्कर देश দিদিমণি এবার সে गेरुआ झड़े भास्कर देश দিদিমণি এবার সে তৃণমূলের কাছে তারা হবে এবার বাংলা ছাড়া তৃণমূলের কাছে তারা হবে এবার বাংলা ছাড়া
दर्शकों, आप लोगों ने देखा यह 21 का विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले देखा जाए पंचायत चुनाव में भी हम लोग कई मौतें देखे और कई कार्यकर्ता या पुलिसकर्मी या प्रशासन वाले घायल भी हुए थे। कैसे क्या होने वाला है 21 के चुनाव में? बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। कितना सफल